Remove 10 Block 1 Unit 4 अस्तित्ववाद और वास्तववाद। अस्तित्ववाद पाश्चात्य साहित्य दर्शनर अन्यतम मुख्य प्रसंग ହେଉଛି अस्तित्ववाद। मनुष्यर स्थिति वा अस्तित्व एहार आधार। यह एक प्रतिरोधर दर्शन। विज्ञान जुग, यंत्र जुग, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, सामाजिक संकटबोध मनुष्यर व्यक्तित्व को लोप करिबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिला। अस्तित्ववादी माने एहार विरोध करथिले। समाने मनुष्यर आत्मविश्वास और व्यक्तिगत स्वाधीनता उपरे गुरुत्व देथिले। मानविक संकटर स्पष्ट और यथार्थ अभिव्यक्तिर परिचय एक अस्तित्ववादी दर्शन। दर्शन, साहित्य, राजनीति, समाज विज्ञान, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान यार एक अंश। मनुष्यर अर्थहीन, निसंग और अंतःसार शून्य जीवनधारा को अस्तित्ववादी दार्शनिक माने खूब भल भाव हृदयंगम करथिले। तेणु ए प्रकार जुगान्तकारी साहित्य दर्शन संपर्क में आलोचना करने जाई यार उद्भव और विकास अस्तित्ववादी साहित्यर मुख्य उपादान। वास्तववाद को इंग्राजी रियलिज्म बोली कहुए। कौन एक घटना वस्तुर तथ्यात्मक विवरणी, वस्तुर चित्रण में कौन काल्पनिकता रहा जहाँ जेपरी देखिब ठीक सेहीपरि साहित्य ता प्रकाश पाइब ताहाकु आमे वास्तव चित्रण बोली कहिथाउ। मात्र बात बा इज्म शब्दटी मध्य इंग्राजी एक निर्दिष्ट शैली वर्णना जेतेबेले बात मध्य आबद्ध होता है सेतेबेले आमे एहाकु एक नुआ परिचय देइथाउ, जेमिति क्लासिकवाद, रोमांटिकवाद और वास्तववाद इत्यादि। अस्तित्ववादी धारणा। अस्तित्ववादर प्रभाव में उत्तर 60 ओडिया कविता एते मात्रा प्रभावित होइछि जे क्रमे अस्तित्ववादी दर्शन प्रभावित होइछि एक नान्दनिक मानसिकतार रूपांतरित होइछि। 19 शताब्दीर शेष भागरे फ्रांस रे थिबा पारंपरिक ईश्वर विश्वास उपरे अनास्थ भाव देखिथिला। ईश्वर धारणा व्यतीत भौतिक तर्क उपर नीतिवादी माने तत्कालीन पाश्चात्य दार्शनिक माने युक्तिवादी सिद्धांत उपरे ही गुरुत्व देले। विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण जागतिक वस्तुर वस्तुत्व संपर्क अनुशीलन करे। मात्र मानवीय दृष्टिकोण वस्तु मध्य निहित थिबा गुणावली उपरे गुरुत्व दिए। अस्तित्ववादी चिंताधारा एही धारणार बशवर्ती। अस्तित्ववादी मानक मतरे रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कौनसी वस्तुर सामग्रिक सत्ता संपर्क में धारणा प्रदान करा जाय न पारे। मानवीय दृष्टिकोण बिना यह पूर्णता प्राप्ति हो पारे नहीं। तेणु अस्तित्ववादी दार्शनिक माने मनुष्य को गुरुत्व देवा सहित तार अस्तित्व को प्राधान्य देले। अस्तित्ववाद सही दार्शनिक दृष्टिकोण जहाँ अस्तित्व को व्यक्तित्व ठारू अधिक गुरुत्व दिए। अस्तित्व और व्यक्तित्व मध्य एक स्पष्ट पार्थक्य बा सूक्ष्म पार्थक्य रही। अस्तित्व मनुष्य एक चेतना मात्र, व्यक्तित्व एक आरोपित गुण। व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य को चिन्हाई दि जाए किंतु तार अस्तित्व को स्पर्श करी हुए नहीं। उदाहरण रामचंद्र मंगराज तांका व्यक्तित्व आमे तांको चिन्हि थाउ। से जड़े जमीदार, जमी प्रति तांकर अहेतुक आसक्ति, कोइली चंपा प्रति तांकर अहेतुक आसक्ति, मंगराज को नहीं अनेक वर्णना कर समय वर्णना को एकत्र करदेला परे मध्य एपरि किछि अवर्णनीय दिग रही है जहाँकि मंगराज को पूर्णता आनीदिए नहीं। यही अवर्णनीय दिगटी हूँ मंगराजंकर अस्तित्व। काफकांकर गल्प मेटामॉर्फोसिस एथिरे मनुष्यर रूपांतरण प्रक्रिया देखा मिले। गल्परे मध्य साम्सागेगर नामक एक मानव चरित्र अकस्मात एक विराट कीटर रूपांतरित होइछि। अस्तित्ववादी मानक मध्य यही रूपांतरण प्रक्रिया होछि एक प्रकार संकट। ए संकट को मनुष्य कदापि एड़ाई पारे नहीं। संकट समय मनुष्य मलिन पड़े, व्यक्तित्व रूपक बहिर्आवरण विलुप्ति घटे, अस्तित्व तीव्र हो उद्भासित हो उठे। अस्तित्व पाखरे उपनीत हेबार मार्गटी होछि आत्माविष्कार। संकट और आत्मा आविष्कार रूपायन घटे अस्तित्ववादी साहित्य। जर्मन दार्शनिक किकेगार्ड यही चेतनार वार्ताबह। से कहले, मोर अस्तित्व कहीं, ए पृथ्वी को मु आसिली केमिति, ए पृथ्वी नाम पदार्थटी कौन, एटा को आसिबा पूर्व मते पचरागला नहीं कहीं। अस्तित्व नामक पदार्थटी देखा जाए नहीं, यह अनुभव्य किंतु अवर्णनीय। यार कौन निर्दिष्ट आकार किंबा सीमा न थाए। से मनुष्य अस्तित्वर अनुसंधान में अहिर्निहित घूरी बुलू थाए। किकेगार्डंकर परे नीत्से 1844 1900 अस्तित्ववादी मतवाद को अग्रगामी करैथिले। मात्र नीत्से जड़े उग्र नास्तिकवादी थिले। किकेगार्डंकर मूल वक्तव्य को से समर्थन करुनथिले। से कहूथिले मनुष्य को धर्मीय ईश्वर विश्वास मध्य बांधि देवार अर्थ आत्मसमर्पण नुहे, बरं यह एक आत्मप्रतारणा।
ମଣିଷକୁ ବିଶାରଦରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାର ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଅର୍ଥ ମଣିଷକୁ ଭୀରୁ, ଦୁର୍ବଳ, ବିଶ୍ୱାସହୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା। ଶେଷରେ ନିତ୍ସେ 1882 ମସିହାରେ ଈଶ୍ୱର ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏକ ନୂଆ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନବ। ମଣିଷ ଏହି ଅତିମାନବିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ। କିକେଗାର୍ଡ ଓ ନିଟ୍ସେଙ୍କର ମତବାଦରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟେ ଦାର୍ଶନିକ ଅବସ୍ଥାର ସଙ୍କଟ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଜାଁ ପଲ୍ ସାର୍ତ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ଦାର୍ଶନିକ ହର୍ସଲଙ୍କର ଛାତ୍ର। 1941 ମସିହାରେ ସାର୍ତ୍ରେ ନାଜି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସନ୍ଧିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। 1943 ମସିହାରେ ବେଇଂ ଏଣ୍ଡ ନଥିଂନେସ୍ ଅନ୍ ଏସେ ଅନ୍ ଫେନୋମେନୋଲୋଜିକାଲ ଏନ୍ଥୋଲୋଜି ଏବଂ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ଟିଆଲିଜିମ୍ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ସହିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଏ। ସାର୍ତ୍ରେ କହିଲେ ଚେତନା ଜଗତ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଜଗତ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବସ୍ତୁ ଜଗତ ବେଇଂ ଅଫ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଓ ଚେତନା ଜଗତ ବେଇଂ ଫର୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ଜଗତର ସକଳ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଆବେଗିକ ବିଶ୍ୱାସ ଇଟସେଲ୍ଫର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜଗତରେ ବିଂ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ବିଂ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହା ଏତେ ନିଦା ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନଥିଂନେସ୍ ବା ଶୂନ୍ୟତା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଓ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଫାଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହାକୁ ଚେତନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ କଥା ଯାହାକୁ ଆମେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ନଥିଂର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ମଣିଷ ହିଁ ଅନସ୍ତିତ୍ୱର ଆବାହକ ଓ ଧାରଣକାରୀ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ବିଂ ଏବଂ ନଥିଂନେସ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାର୍ତ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ମେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁଜଲେସ୍ ପର୍ସନ୍। ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କର ଗୁରୁ ଡେମଣ୍ଡ ହର୍ସଲ ଆଉ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ମତବାଦଟି ଫେନୋମେନୋଲୋଜି। ଏହା 1905 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଘଟଣା କ୍ରିୟା ବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଫେନୋମେନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘଟଣା। ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏସବୁର ଟିକିନିଖି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେନୋମେନୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କ ପରି ମାର୍ଟିନ୍ ହାଇଡେଗାର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହିଥିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁପ୍ତ ପତାକାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ସେ ବିକଶିତ। ସର୍ବଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ସେ ପାଦ ପକାଏ। ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦର୍ଶନର ବିରୋଧ କଲେ ଆଲବେୟାର କାମ୍ୟୁ। କାମ୍ୟୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ଆଉଟସାଇଡର ଓ ପ୍ଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା ମିଥ୍ ଅଫ୍ ସିସିଫସ୍ ଓ ଦ ରବେଲ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ପରିଭାଷା ସିସିଫସର କଥାଗଳ୍ପ ଓ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କରାଯାଇପାରେ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ବିବିଧ ଲକ୍ଷଣ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭଟତା, ଶୂନ୍ୟତା, ଅସ୍ତିତ୍ୱବୋଧ, ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଉଦ୍ଭଟତାକୁ ନେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1883 ମସିହାରେ ଥସ୍ ସ୍ପିକ୍ ଜୋରଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ପୃଥିବୀର ଜନସାଧାରଣ ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ସାରିଥିଲେ। ମାର୍ଟିନ୍ ଏଲ୍ସିନ୍ ଦ ଥିଏଟର ଅଫ୍ ଦ ଅବସର୍ଡ ବାସ୍ତବବାଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଫ୍ରାନ୍ସର ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତବାଦର ବିରୋଧାଚରଣ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିମାନେ ହେଲେ ଯଥା ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ 1750–1850, କଲେରିଜ୍ 1772–1834, କିଟ୍ସ 1795–1821, ଶେଲି 1792–1872। 19ଶ ଶତକରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବାଦର ବିକାଶ ଘଟିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି, ଶିଳ୍ପାୟନର ପ୍ରଭାବ, ଡାରୱିନ୍ଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦର ସମାଜ ଜୀବନକୁ ଓ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଣ୍ଡ୍ବି, ଉପ୍ଟେନ୍, କର୍ଲମାର୍କ୍ସ, ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ, ଚେର୍ନୋଭସ୍କି, ରସ୍କିନ୍, ଟଲଷ୍ଟୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟତମ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟାଦର୍ଶ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଲୋଚକ ବିଫୋର୍ ସାହିତ୍ୟାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଟେନ୍ଙ୍କ ମତ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଜାତିଗତ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ।
ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ଉଭୟ କବି ଓ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କବିତା ହେଉଛି ଜୀବନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ରସ୍କିନ୍ କଲା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। କଲା ହିଁ ସମାଜ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରି ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଚାରକ ସାଜିଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲା କଦାପି ଐନିକତାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ରୁଷର ବାସ୍ତବବାଦର ସାହିତ୍ୟିକ। କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଚିନ୍ତକ ଭାବରେ ଟଲଷ୍ଟୟ, ବେଲିନ୍ସ୍କି, ଚେର୍ନିସ୍କୀ, ଦୋବ୍ଲୋଭେଙ୍କଙ୍କ ନାମ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଭୋପୋରୁସ୍କି ପ୍ସିକୋଲୋଜି ଫିଲୋସୋଫିଲ୍ ପତ୍ରିକାରେ ଟଲଷ୍ଟୟ କଲା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଟଲଷ୍ଟୟ କହିଲେ, କଲା ଭାବ ବିନିମୟର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ହୁଏ, କଲା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭବର ପ୍ରକାଶକ। ଏହା କେବଳ ଚଳନ୍ତି ସମୟର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଗାମୀକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବେଲିନ୍ସ୍କି। ମାର୍କ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କର ସମସାମୟିକ। ପ୍ରଥମେ ସେ ହେଗେଲଙ୍କର ଭାବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ସେ ସମୟର ଆଉ ଜଣେ ରୁଷୀୟ କଳା ଚିନ୍ତକଙ୍କ ମତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ସି ଚେର୍ନିସ୍କୀ। କଲା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରୂପରେଖ ନାମକ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବୁର୍ଜୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚେର୍ନିସ୍କୀଙ୍କ ଏସେ ଅନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇକୋନୋମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ସେ ବୁର୍ଜୁଆ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଦେବାଳିଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବିଚାରକ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ଲେନିନ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାନାୟକ। ଜାର୍ ଶାସନଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ସେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ନାମକ ଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ସାମୟିକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। କଲା ପାଇଁ କଲା, ଆର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ's ସେକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଡୋ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ରଚନାରେ ଜୀବନ ପାଇଁ କଲା ତାହା ପାଇବା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ। ଡି ଗ୍ରାଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କଲା ଓ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ପାଇଥାଏ। ଯାହା କୁତ୍ସିତ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସେସବୁକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିଲି ଜୋଲା ମତରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମତଳ କାଚ ଗ୍ଲାସ ତୁଳନୀୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଦଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ଦେଇପାରେ। ଏଚ୍ ଲେଭିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ସହୃଦୟର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାବର ଚିତ୍ରାୟନ ବାସ୍ତବର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏଫ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜେ ହେମିଙ୍ଗସ୍ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସମସାମୟିକ ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଶ୍ୱ ମାନବର ପରିମଣ୍ଡଳ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ରାଜରାସ୍ତା ହୋଇ ଏହାର ବିଚରଣ ଭୂମି। ଚିନ୍ତାନାୟକ ୟୁରିବୋଭ୍ଙ୍କ ମତରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଆଲିଜମ୍ ଇଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଜିନ୍ୟୁଇନ୍ ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍। ବାସ୍ତବବାଦ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସର୍ବକାଳିକ କଥା। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଲା ସର୍ବଦା ବାସ୍ତବବାଦର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ବାସ୍ତବବାଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସୃଷ୍ଟ ବାସ୍ତବବାଦ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସମାଜବାଦୀ ବାସ୍ତବତା ନାମକ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟିକ ମତବାଦ। ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାରି ଜରିଆରେ ସମାଜର ଅତୀତ ଜୀବନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିବିଦିତ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ। 30 ଦଶକରେ ଏକ ଯୁବକ ସୁଲଭ ଉଦ୍ଦମତା ଓ ବୈପ୍ଳବିକ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସାମୟିକ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନିଅନ୍ତି। ସମସାମୟିକ କବି ହେଲେ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ରଘୁନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ କର ଓ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। କବି ମନମୋହନଙ୍କର ବାସ୍ତବତାର ପରିଚୟ ମିଳେ ସେତିକିବେଳେ, ଯେତେବେଳେ କବି ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। କବି ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କର ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947, 1948, 1949 ନାମକ ତିନୋଟି କବିତା ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ।